Subscribe now and press the bell icon. पहला गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद और सीमा रेखा पार। जी हाँ, जी लीजिए फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और उसी के चलते यहां पे वाइट। जी हाँ, उसी के चलते यहां पर वाइट। फिर एक बार, जी हां, लगातार दो गेंद। जी लीजिए फिर एक बार राहुल, बड़ा शॉट था वहां पर, बल्ले और गेंद के बीच संपर्क भी बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन इस बार चौका मिलेगा नहीं। फिर एक बार राहुल, जोरदार ताबड़तोड़ एक शॉट खेलने का प्रयास और कहीं ना कहीं बहुत जोर से प्रहार करना चाह रहे हैं। दर्शकों का उल्लास देखिए, दर्शक मजा लेते हुए। भैया ये है विंटर कप, कहीं ना कहीं तमलुक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, बंगाल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। फिर एक बार लगातार बीट कराते हुए यहां पर, जी हां, पिछला दो गेंद वहां पर डॉट कराते हुए, जहां पहला गेंद जरूर देखने मिला। चलिए दर्शक तैयार हो चुके हैं। भैया ये टीम तमलुक का लोकल टीम है, तो कहीं ना कहीं जितना गेंद डॉट होता जाएगा उतना ही तलिया बढ़ते जाए। फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार दो गेंद और यहां पे डॉट कराते हुए राहुल यहां पर। जी लीजिए इस बार चौका मिलेगा आखिरकार, बहुत देर बाद एक चौका। भैया फिर एक बार रिवर्स करने का प्रयास, वहां पे रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए आखिरकार रन पूरा करेंगे। অবশ্যই আবারও সেই রাহুল, যার কথা বলছিলাম, ব্যাট হাতে রাহুল রয়েছেন এবং বল হাতেও কিন্তু রাহুল। বারবার বলছিলাম এই মরসুমে ইতিমধ্যে কিন্তু সুরজিৎ আমাকে ইনফরমেশন দিয়েছেন। আবারও সেই রাহুল, এবার কিন্তু বল যাবে সরাসরি সীমানার বাইরে। চারটে রান রাহুলের ব্যাট থেকে। 19 रन, एक नया गेंदबाज फिर एक बार। चलिए फिर एक बार बल्ले का किनारा, और लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग। जी हां, तमलुक यंगस्टर। स्ट्राइक में राहुल। चलिए यहां पर वाइड गेंद। जी हां, कहीं ना कहीं गेंदबाज यहां पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अपने आंखों को, मांग कर रहे थे आउट का। चलिए फिर एक बार अच्छा गेंद यहां पर तमलुक यंगस्टर। भैया कहीं ना कहीं मुकाबला में दबदबा बनाते हुए यहां पर। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर का गेंद यहां पर बीट कराते हुए गेंदबाज सौमेन, नया गेंदबाज सौमेन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलिए इस बार चौका मिलेगा। चलिए गेंद था यहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ का, और इसी के साथ यहां पे 3 ओवर का समाप्ति। 3 ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में 29 रन लेके आएंगे इस बार सुरजीत को। ধন্যবাদ পল্লব। এই মুহূর্তে মেহেরুন সাজ্জান, এদিকে বল যাবে 4টা রানের জন্য মাঠের বাইরে। ভাব করবেন কোন রান আসেনি এই বল থেকে। চমৎকার প্লেসমেন্ট, দুর্দান্ত একটা টাইমিং, আবারও 4টা রান। যারা অক্সিজেন তারা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান। এবারে কিন্তু ঠিকানা লেখা শট, পত্রপাঠ মাঠের বাইরে। দুর্দান্ত দুই বাহুর প্রসারণটা ঘটলো, শ্রীমান অতিরিক্তর হাত ধরে একটা রান যোগ হবে এখানে। আবার সাজ্জান, রিভার্সে যাওয়ার চেষ্টা বামাতি ব্যাটসম্যান। ওদিকে বোলারের প্রশংসা করতে হবে কোথাও। রাহুল আউট আউট আউট, এখানে কিন্তু হোয়াইট বলের সংকেত। একটি বলের খেলা হয়েছে এই ওভারে, চমৎকার টাইমিং, ওখানে গ্যাপটা পায়নি রাহুল। একটা বড় নাম আর নন স্ট্রাইকের স্টার। আমরা প্রত্যেককে জানিয়ে রাখি একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ প্রথম রাউন্ডের পরে কিন্তু হবে, যেখানে দুর্গাপুর 11 এবং আসানসোল 11 বনাম রেস্ট অফ বেঙ্গল 11
সৌজিত ফটো সেশনের জন্য আসবে সৌজিত। আচ্ছা, পরবর্তী ম্যাচ আমরা দুটো টিমকে ফটো সেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবো। সিজন 14 এদিকে কিন্তু চমৎকার ফিল্ডিং, ডান দিকে সরে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন বোলার। একটা রান এখানে যোগ হবে। রাম এসছেন এখানে। প্রত্যেকটা রান এখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। অর্ধশত রানটা পূর্ণ হলো। 50। এদিকে কিন্তু রিসু নো বলের সংখ্যা। এদিকে রাহুল, ওদিকে রিসু। বল যাবে উড়ে উড়ে, যেন আকাশকে চুমুকে বল। আরএনএক্স ফোনিক্স। এদিকে কিন্তু নিজের প্রতি কোথাও যেন একটু আত্মবিশ্বাসটা হারিয়েছেন রাহুল। আরো একটা বাউন্ডারির খোঁজ এখানে। এদিকে কিন্তু ক্যাপের একটা চমৎকার ব্যবহার রিসুর, এবং প্রথম ইনিংসের পরিশ্রম। चलिए 6 ओवर में 66 का टारगेट यहां पर। पहला गेंद और पहला गेंद में सनसनाता हुआ चौका में। फिर एक बार रिवर्स करने का प्रयास था वहां पर। पहला गेंद पर चौका आया है तो दूसरा गेंद पर भी सेम शॉट खेलने का प्रयास था। चलिए गेंदबाजी में रन टू 66 रन का टारगेट यहां पर। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद था, वहां पे सिंगल लेने का प्रयास है। और चलिए जनाब, मैं आपको हमेशा कहता हूं भैया, मैं आपको हमेशा कहता हूं प्लेट में रसोगल्ला होगा तो रसोगल्ला को ही खा। चलिए जी, फिर एक बार भैया। फिर एक बार रिवर्स करने का प्रयास, वहां पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से। जी हां, पहला ओवर का समाप्ति और एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड में 15 रन। जी हां, एक ओवर का समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड में 15 रन। आफ्टर 1 ओवर स्कोर বসে বল হাতে এবার কিন্তু পরিবর্তন। বোলিং এ এবার বিজয়ী সরোজ হোসেন, আর প্রথম বলেই কিন্তু হোয়াইট দিয়ে শুরু করবেন। আরেকবার রিভার্স খেলার প্রচেষ্টা, এবার কিন্তু বল যাবে সরাসরি সীমানার বাইরে। করতে নেমেছে এই টিম। আবার বল হাতে সেই বিজয়। এবার কিন্তু ব্যাটে বলে সম্পর্ক হয়নি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্ত বদল হবে, সিঙ্গেল আসবে। অফ স্টাম্পের বাইরের বল, চাইছিলেন স্লগ সুইপ করার জন্য। বল অবশ্যই গুড লেন্থে পড়ে কিছুটা বাইরের দিকে বেরিয়েছে। এই মুহূর্তে রিভার্স খেলার প্রচেষ্টা, অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গেল আসবে। একটা রান যুক্ত হবে স্কোরবোর্ডে। এই ওভারের খেলা চলমান। বাঁহাতি বোলার প্রথমে কিন্তু ডট বল দিয়ে শুরু করবেন এখানে, আর কোথাও না কোথাও একটা ভালো শুরু এসছে কিন্তু এই তামলুক টিমের জন্য। এবার কিন্তু অনেকটা উপরে উঠে খেলার প্রচেষ্টা ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গেল আসবে। স্ট্রাইকে রাহুল রয়েছেন, রিভার্স করার প্রচেষ্টা, তার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ওখানে বলারের। নো বলের ডিসিশন চলমান। বসই লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, আর তার সুবাদে কিন্তু হোয়াইট বল। once again this time try to play it reverse sweep. A beautiful fielding, you can say, by the player, by the fielder, the man who wear number 6 jersey. Once again, just look at the connection. This time beautifully connected shot, but there was a fielder. For that reason, there is no run.
This time a sort of length delivery, a cutter you can say, a leg cutter. Batsman did connect it, and for that reason a clean take you can say by the wicketkeeper. Once again a beautiful over, a great over for S Enterprise Behala. And after 3 over, over নিয়ে ভালো বল বলতে পারি, ডট বল দিয়ে শুরু করবেন বিজয়। আবারও পরপর দুটো ডট বল, আর কোথাও না কোথাও কিন্তু এই যে চাপ সুলভ ম্যাচ, চাপের মধ্যে কিন্তু নিজের সেরা পারফরম্যান্সটা কিন্তু সামনে তুলে ধরেছেন বিজয়। তৃতীয় বল এবার স্লোয়ার ওয়ান ছিল, এবার কিন্তু নিজস্ব যে গতি, সেই গতির হেরফের ছিল তা বুঝে উঠতে পারেননি ব্যাটসম্যান। চতুর্থ বল আবারও বিজয় সরোজ, আর অবশ্যই লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরের বল, আর তার সুবাদে কিন্তু আম্পায়ার স্যার 2 হাত প্রসারিত করে জানান দিয়েছেন হোয়াইট বল। অবশ্যই দ্বিতীয় সফলতা এই মুহূর্তে বিজয় সরোজ। অবশ্যই আবারও ঠিক যে কথাই বলছিলাম, যেখানে কিন্তু 66 রানের লক্ষ্যমাত্রা, আর ওই মুহূর্তে সুইপ করার প্রচেষ্টা। শেষ 2 ওভারের খেলা বাকি, শেষ 11 বলের খেলা বাকি। আবারও পরপর দুটো ডট বল এই মুহূর্তে, শেষ 10টা বল, শেষ 10টা বলে কিন্তু অনেক কটা রানের দরকার এই মুহূর্তে, 35 রানের দরকার। ফুল টস বল, সোজা বেটে খেলার প্রচেষ্টা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা 4। অবশ্যই আবারও বারবার ঠিক যে কথাই বলছিলাম, এই বলার সঠিক জায়গায় নিজের বল রাখছেন কিন্তু। সুইপ করার প্রচেষ্টা, আর এই ওভারে দ্বিতীয় 4 এই মুহূর্তে। অবশ্যই 5 বলে 27 রানের দরকার এই মুহূর্তে। সিঙ্গেল আসবে এই মুহূর্তে, আর এরপরেই কিন্তু আপনাদের সামনে থাকবে প্রীতি ম্যাচ। অবশ্যই ফার্স্ট রাউন্ড শেষ হলেই কিন্তু তার সামনে থাকবে দুর্গাপুর এন্ড আসানসোল ভার্সেস রেস্ট অফ বেঙ্গল। দুর্গাপুর এন্ড আসানসোল ভার্সেস রেস্ট অফ বেঙ্গল প্রীতি ম্যাচ। অবশ্যই ঠিক যে কথাই বলছিলাম, এই মুহূর্তে প্রাইজ বেহালা।